Hello, voice is audible? Yes, sir. Okay, thank you. We will start within 2 minutes. Okay. So good afternoon to one and all. As in the yesterday's lecture, we have covered the our basic introduction point related to our chapter. That is nothing but the what is the meaning of conventional energy sources and what is the meaning of non-conventional energy sources. Okay. Now, into today's lecture, we will going to actually start with the one of the very important point, that is, or we can say one of the very important base load power plant, that is nothing but the hydro power plant. Okay. Now see, as a name itself suggests that what is the meaning of hydro? You can say hydro is nothing but the water. Okay. So the power plant in which we are using the somewhat energy of the water for the generation of electricity. Whatever that plant is there, that plant is considered as the hydropower plant. ओके. म्हणजे आता हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये आपण फ्युएल म्हणून काय वापरणार आहोत? वी आर गोइंग टू यूज द वॉटर and whatever the energy of that particular water that we are using for this generation of the electrical energy, and whatever that plant is there, that plant is called as the hydro power plant. Hydro name, that hydro meaning is nothing but the water. Okay. That is used, or the energy of that particular water that is used for the generation of electrical energy, that is, or that whatever that plant is there, that is considered as the hydropower plant. Okay. But in the hydropower plant, the hydropower station is there. Okay. Which is used for the generation of electrical energy. So what is that particular hydropower station? See, a generating station which utilizes the energy of water for the generation of electrical energy, that is known as the hydroelectric power station, or you can say hydropower station. Okay. असं जे की जनरेटिंग स्टेशन आहे, म्हणजे जनरेटिंग प्लांट म्हणा किंवा काही ठिकाणी जनरेटिंग स्टेशन म्हणणार आहेत. ओके. त्याचं मिनिंग जवळपास सेमच आहे. काय आहे? जनरेटिंग स्टेशन मध्ये आपण काय करणार आहोत? जी वॉटरची एनर्जी आहे ती कशासाठी यूज करणार आहोत? फॉर दी जनरेशन ऑफ दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. असं जे काही स्टेशन आहे की जिथं आपण वॉटरची एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन साठी यूज करणार आहोत, अशा स्टेशनला काय म्हणायचं? हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर स्टेशन, किंवा तुम्ही त्याला काय म्हणू शकता? हायड्रो पॉवर स्टेशन. ओके. द जनरेटिंग स्टेशन वेअर दी एनर्जी ऑफ वॉटर that we are using for the generation of electrical energy, that is nothing but the hydro power station, or you can say hydroelectric power station. Okay.
आता लक्षात घ्या, एनर्जी एनर्जी म्हणजे त्याच्यात असं वेगळं असं काही नाहीये त्या पर्टिक्युलर हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये किंवा त्या पर्टिक्युलर वॉटर मध्ये अशी वेगळी कुठली एनर्जी नाहीये. ओके, ऑब्व्हियसली काय असणार आहे, तिथे वॉटर असणार आहे, वॉटर हे स्टँड स्टील असणार आहे, म्हणजे त्याच्यात पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे. आपण ते वॉटर मूव्ह करणार आहे, म्हणजे त्या पोटेन्शियल एनर्जी आपण कशात कन्वर्ट करणार आहे, कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. ओके, पण तिथं आपण जनरली असं पोटेन्शियल कायनेटिक म्हणत बसण्यापेक्षा आपण एक जनरल वर्ड काय वापरतो, व्हॉट एव्हर दी एनर्जी ऑफ वॉटर that is the utilized for the generation of the electrical energy and whatever that particular station is there, त्यालाच आपण काय म्हणतोय, you can call it is nothing but the hydroelectric power station or you can say hydro power station. ओके, हे सिंपल म्हणजे एक बेसिक आयडिया आहे हायड्रो पॉवर प्लांटची, की बाबा आपण त्याच्यात काय करतो, हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये जी काय वॉटरची एनर्जी आहे ती आपण कशासाठी वापरतोय, हा ती कशासाठी वापरतोय, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आणि असं जे काय स्टेशन असेल त्याला हायड्रो पॉवर स्टेशन म्हणू, किंवा असा जो काय प्लांट असेल त्याला आपण काय म्हणू, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी हायड्रो पॉवर प्लांट. त्याला आपण काय म्हणणार आहे, हायड्रो पॉवर प्लांट. सगळ्यांना बेसिक आयडिया आला का, हायड्रो पॉवर प्लांट म्हणजे काय? एव्हरीबडी गॉट दी बेसिक आयडिया? Yes, sir. Yes, sir. सी नाव, आता आपल्याला बेसिक आयडिया आली, आपण काय करणार आहोत, जी काय व्हॉट एव्हर दी एनर्जी ऑफ वॉटर इज देअर दॅट वी आर गोइंग टू यूज. पण मग आता जो हा पॉवर प्लांट आहे मग तो ऍक्च्युली आहे कसा? ओके, मग त्याच्यात कोणकोणते पार्ट आहेत, किंवा आपण काल ज्यावेळेस सिलेबस बघत होतो, yesterday when we have discussed that syllabus, in that particular syllabus we have covered one important point, that is nothing but the typical layout. म्हणजे तुम्ही कुठलाही पॉवर प्लांट, हायड्रो पॉवर प्लांट कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये कोणकोणते टिपिकल लेआउट म्हणजे काही असे पार्ट आहेत की ते सगळ्या पॉवर प्लांट मध्ये कॉमन आहेत, किंवा त्याचा टिपिकल लेआउट म्हणजे काय, तो ऍक्च्युली कसा आहे पॉवर प्लांट, दॅट इज नथिंग बट दी टिपिकल लेआउट. तो आपल्याला काय करायचा आता आपल्याला बघायचं. ओके, आता बघा, व्हेरी सिंपल लेआउट आहे, खूप त्याचा सिंपल लेआउट आहे, हा तुम्हाला ड्रॉ पण करायचा आहे. ओके, म्हणजे आता नाही करायचा, whenever we are going to draw the 4 sheets at that time you have to draw this. ओके, बघा सगळ्यांना टिपिकल लेआउट विजिबल आहे का? एव्हरीबडी, टिपिकल लेआउट इज विजिबल टू यू? Yes, sir. ओके, आता बघा लक्षात ठेवायला एकदम इझी आहे, या डिफिकल्ट असं काही नाही. देर इज अ नथिंग डिफिकल्टी इन दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से टू रिमाइंड दिस पर्टिक्युलर हायड्रो पॉवर प्लांट टिपिकल लेआउट. मग आता ह्यात कोणकोणते पार्ट आहेत, हाऊ विच पार्ट्स इज देअर, दॅट वी विल स्टार्ट फर्स्ट. फर्स्ट बघा, different parts were used in this particular hydroelectric power plant, किंवा तुम्ही त्याला म्हणू शकता हायड्रो पॉवर प्लांट. त्यातला पहिला पार्ट काय, दॅट इज नथिंग बट दी रिझर्वायर. ओके, म्हणजे बघा इथं एव्हरीबडी, वेदर इट इज विजिबल टू यू, हिअर इट इज दी रिझर्वायर. एव्हरीबडी विजिबल? ओके, now what is the exactly meaning of reservoir? See, a reservoir is one of the place where we are going to store the water which we will require for the generation of the electrical energy. म्हणजे काय, आपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन करण्यासाठी आपल्याला जे काय वॉटर लागणार आहे आणि ते जे काय आपण स्टोअर करणार आहे त्या ठिकाणाला आपण काय म्हणतोय, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी रिझर्वायर. ओके, मग हा रिझर्वायर कसा आहे, मीन्स व्हॉट एक्झॅक्टली इन्क्लुडेड इन दॅट रिझर्वायर. रिझर्वायर मध्ये दुसरं काही नाही, into that particular reservoir only water is present there. In that particular reservoir only water is present which is stored for what, for what, whatever that stored water is there that we are using for the generation of the electrical energy. Okay, now you can say that, म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता की वॉटर स्टोअर करण्याची गरज काय. ओके, सो सी, as you know that in the rainy season what happens, the water is available in the ample amount. Okay, it is not problem, but as far as the summer season is concerned or as far as the winter season is concerned, just a minute.
So you can say that तुम्ही काय म्हणू शकता की why to store or why to store that particular water in reservoir? See, in the particular summer rainy season, the availability of water is more. But it is not like that for us. We have to generate only electricity in the particular what I can say रेनी सीझन. म्हणजे आपल्याला असं आहे का की इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला फक्त काय म्हणतो त्याला पावसाळ्यामध्ये जनरेट करायचे आहे अँड इन दी समर सीझन अँड विंटर सीझन वी विल नॉट रिक्वायर दॅट पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिसिटी. असं आहे का? नाही. आपल्याला काय करायचंय? व्हॉट वी हॅव टू डू? वी हॅव टू जनरेट दॅट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट इयर. आपल्याला थ्रू आउट इयर मध्ये ती काय करायचे? जनरेट करायचे. ओके. मग if water is available in the what I can say rainy season in the ample amount, that is okay. But what to do in the summer season and winter season? So in order to avoid or in order to remove this particular drawback, what is necessary for us? To store the extra water or to store the water which is available in the ample amount in the rainy season. म्हणजे जे काय रेनी सीझन मध्ये भरपूर प्रमाणात वॉटर अवेलेबल होते ते आपल्याला स्टोर करायचे, जे की आपण ते कधी यूज करू शकू? वी विल यूज दॅट पर्टिक्युलर वॉटर इन दी समर सीझन as well as in the winter season for the generation of the electrical energy. Okay, now where to store it? That is going to stored in the reservoir. ते कशात स्टोर करतो आपण? That is going to store into the reservoir. Okay, but yes, you know that, or you got the point that we are going to store it into the reservoir. But how to store it? Okay, so in order to store that particular water into this particular reservoir side, what we did or what we have to do or what the which another important point is to be considered, which is nothing but the dam. Okay, so what is dam? So dam is nothing but the one of the concrete structure. Okay, dam का है? एक concrete structure है जे की आपण कशासाठी उभा केलेला आहे? We install that particular concrete structure in order to what I can say store water which we are using while generating the electricity. डॅम म्हणजे काय? डॅम म्हणजे एका प्रकारचं कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आहे जे की आपण कशासाठी यूज केलंय? त्या पर्टिक्युलर जे काय वॉटर आहे ते स्टोर करण्यासाठी. स्टोर म्हणजेच काय? ज्यावेळेस तुम्ही तिथं डॅम कन्स्ट्रक्ट कराल, दॅट डॅम विल ऍक्ट ऍज अ बॅरियर टू दॅट पर्टिक्युलर वॉटर विच इज प्रेझेंट इन टू दॅट रिझर्वायर. म्हणजे ते डॅम म्हणजेच काय होणार आहे? त्या पर्टिक्युलर जे काय रिझर्वायर मध्ये वॉटर आहे त्याला बॅरियर असणार आहे. कशासाठी? फ्लो होण्यासाठी. बरोबर आहे. मग ते फ्लो कधी होईल? ज्यावेळेस आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे, ज्यावेळेस आपल्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करायची आहे, आपण काय करणार आहोत? विथ द हेल्प ऑफ दॅट डॅम स्ट्रक्चर, whatever amount of energy we will require or whatever the amount of water that we will require, that we will take from the reservoir and we are using whatever the energy of that particular water for the generation of the electrical energy. Okay, आता सगळ्यांनी डॅमचं स्ट्रक्चर, एव्हरीबडी, सगळ्यांनी आता डॅम तर बघितलेला आहे का? वेदर एव्हरीबडी हॅज सीन दॅट पर्टिक्युलर डॅम स्ट्रक्चर? ओके, माझ्या मते आपल्या क्लासमध्ये कोणी असं स्टुडंट नसेल की त्यांनी डॅमचं स्ट्रक्चर बघितलं नाही. ओके, सो सी व्हेनेवर वी हॅव टू कन्स्ट्रक्ट एनी डॅम, ज्यावेळेस आपल्याला डॅम कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे त्यावेळेस आपण अशा कुठल्याही ठिकाणी जाऊन डॅम कन्स्ट्रक्ट करत नाही. ओके, त्याच्यासाठी काय केलेले असते? फॉर कन्स्ट्रक्टिंग सच अ टाइप ऑफ डॅम वी आर गोइंग टू चूज वन ऑफ द साइट. आपण एक चांगली साइट तिथे चूज केलेली असते. ओके, म्हणजे थोडक्यात कशी, जे हिली एरियाज आहेत, ओके, हिली एरियाज आहेत तिथं आपण काय करतो? डॅम पर्टिक्युलर म्हणजे त्या पर्टिक्युलर प्लेस मध्ये तिथे काय करतो? डॅम कन्स्ट्रक्ट करतो. म्हणजे तुम्हाला एक सिंपल एक्झाम्पल देतो. आता बघा, जर सपोज दिस इज दी वन ऑफ द पर्टिक्युलर साइट, म्हणजे अशी काय एक साइट आहे बघा. ओके, म्हणजे काय, इकडच्या साइडला पण पूर्ण व्हॉट आय कॅन से दी different calamities are available and here also different calamities are available and the flow of your water or river is in this way. Okay, इथून असं तुमची रिव्हर काय होते? दे आर गोइंग टू फ्लो इन टू दिस डिरेक्शन.
So what is exactly ideal site for the construction of dam? See, we are going to construct a dam for this point up to this point. Okay, so आपण इथं असं काय करणार, डॅम कन्स्ट्रक्ट करणार का? कारण हे जे काय परची याच्या मागची जी काय प्लेस आहे ती प्लेस आपल्याला काय म्हणून यूज होणार आहे? दॅट प्लेस विल बी युज्ड ॲज रिझर्वायर. ती प्लेस काय म्हणून यूज होणार आहे? रिझर्वायर. काय करण्यासाठी? फॉर स्टोरिंग दी पर्टिक्युलर अमाउंट ऑफ वॉटर इनटू दॅट पर्टिक्युलर रिझर्वायर. त्या रिझर्वायर मध्ये ते वॉटर स्टोअर करण्यासाठी ती आपल्याला मागची स्पेस युटिलाइज होणार आहे. आता मला सांगा, इथं माझं रिव्हर असेल आणि मी इथं डॅम कन्स्ट्रक्ट केला तर ह्या डॅमचा काय उपयोग आहे का? वेदर इट इज यूज? ओके, नो. सो whenever we have to construct any particular dam, that time survey has been carried out. सर्वे कॅरिड केला जातो की डॅम कुठल्या पॉइंटला एस्टॅब्लिश करायचा आहे, ज्या पॉइंटला आपल्याला जास्त मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ रिझर्वायर मिळेल, की जिथे जास्त अमाऊंट ऑफ वॉटर आपल्याला स्टोअर करता येईल, अशा ठिकाणी आपण काय करतो? वी आर गोइंग टू कन्स्ट्रक्ट डॅम देअर. ओके, डॅम म्हणजेच काय? एका प्रकारचं कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आहे जी की त्या रिझर्वायर मधल्या वॉटरला काय करतं? बॅरियर म्हणून ऍक्ट होतं. ओके, सगळ्यांना डॅमचा पर्पज कळलाय का? एव्हरीबडी गॉट द पर्पज ऑफ डॅम? व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिक्युलर डॅम? Yes. Okay, now see, as you know that we have constructed a dam. Okay, but तुम्ही जर त्या हे बघितलं असेल, काय म्हणतो त्याला, जर तुम्ही डॅम बघितलं असेल तर त्या डॅमला डिफरंट डोअर्स असतात बघा. ओके, इन अवर टेक्नॉलॉजिकल वे वी कांट सी इट ॲज दी डोअर. आपल्या टेक्निकल मिनिंग मध्ये आपण त्याला डोअर म्हणत नाही. वी कॅन से इट ॲज दी स्पिलवेज. ओके, what we are going to call it as nothing but the spillways, or some we are saying it as the spillway. spilways, spillways. Okay, so what that spillway having the function, what they are doing, whatever this particular, whenever the door which is present in that particular spillway, when it is opened, what happens? Whatever the water from that particular reservoir that used or that is going to pass ahead for the further process. ओके, म्हणजे ते जे काही दरवाजे आहेत ते काय स्पाइलवेज आहेत, ते ज्यावेळेस तुम्ही ओपन कराल तर फर्दर प्रोसेसला ते काय वॉटर काय केलं जातं? पास केलं जातं. ओके, मग दॅट इट इज नॉट फिक्स दॅट एव्हरी डॅम शुड हॅव दी सेम स्पाइलवेज नंबर. म्हणजे तेवढीच डोअरची संख्या असावी असं काही नाही. डिफरंट डॅम इज हॅव्हिंग डिफरंट नंबर ऑफ स्पाइलवेज इज देअर. ओके, but whenever that door which is present or whatever that door is there in that particular spillways, when that door will get closed, what happens? It again act as a barrier to the water which is present into that reservoir. Okay, म्हणजे लक्षात आलंय का? ते जे ज्यावेळेस आपल्याला गरज आहे, आता हे तुम्हाला नॉर्मल पण माहितीये, मी सेपरेट असं सांगायची गरज नाहीये. ज्यावेळेस आपल्याला वॉटरचे whenever requirement of water is there, what we are going to do? We are opening that door, and whenever we have opened that door, the water get passed to this further process. किंवा ज्यावेळेस तुम्हाला माहिती बघा, तुम्हाला माहित पण असेल, whenever any natural calamities are there, means ज्यावेळेस पूर येतो, फ्लडिंग सिच्युएशन इज देअर, ऍट दॅट टाइम ऑल्सो in order to protect that dam from the what I can say any particular destruction, what happened? That particular door has been opened. म्हणजे काय, जर पुराचं पाणी जास्त झालं तर त्या डॅमला प्रोटेक्शन पाहिजे. म्हणजे असं त्या रिझर्वायरच्या कॅपॅसिटी पेक्षा जर जास्त पाणी तुम्ही ते साठवून ठेवत असाल, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर दॅट डॅम स्ट्रक्चर. म्हणून आपण काय करतो, ते डॅमचे डोअर ओपन करून, त्या स्पाइलवेचे डोअर ओपन करून आपण ते वॉटर काय करतो? वी आर गोइंग टू इन्सर्ट इट इन टू दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से river or for the further process. Okay, so two important points which we have covered, that is nothing but the what I can say reservoir and dam. So another very important point that I will tell you before that, see here, have you observing one of the structure here that is called as penstock. म्हणजे वेल्व हाऊस आणि सर्च टँक एक्सप्लेन करण्याच्या आधी मी तुम्हाला काय एक्सप्लेन करतो? penstock. So see, this whatever this penstock is there, this is
अ पाईपलाईन स्ट्रक्चर म्हणजे कशासारखं स्ट्रक्चर आहे, पाईप सारखं स्ट्रक्चर आहे, जे की कशासाठी यूज केलं जातं, दॅट पर्टिक्युलर पेनस्टॉक, व्हॉट एव्हर दॅट पेनस्टॉक इज देअर or that pipeline structure is there that is used to carry out water up to the power house. आता पॉवर हाऊस म्हणजे काय, पॉवर हाऊस म्हणजे जिथं आपण इलेक्ट्रिसिटी ऍक्च्युली जनरेट करणार आहोत. ओके, पेनस्टॉक म्हणजे काय, पेनस्टॉक इट इज नथिंग बट दी पाईपलाईन स्ट्रक्चर. आपल्या काय म्हणतो एक पाईप सारखं स्ट्रक्चर आहे. ओके, पाईप सारखं स्ट्रक्चर आहे, ऍक्च्युली इट इज जनरली मेड अप फ्रॉम दी कॉन्क्रीट or nowadays we can't say it is made up from that particular fiber, but generally it is made up from the concrete, that it is a structure that is used to carry out that particular water up to the powerhouse. okay, पण लक्षात घ्या, हा जो काही पेनस्टॉक आहे, या पेनस्टॉकचं नेचर किंवा तो प्लेस करताना जनरली असाच प्लेस केलेला असतो. ओके, पेनस्टॉक कधी असा स्ट्रेट किंवा असा अपोजिट साइडला, म्हणजे काय, आपलं पॉवर हाऊस वर आहे आणि रिझर्वायर खाली आहे, असा पेनस्टॉक कधीही नाही. ओके, ऑलवेज काय, that particular penstock is there that is particularly placed in such downward direction. okay, मग ह्याच्यामुळे काय होतंय, व्हॉट एव्हर दी एनर्जी ऑफ वॉटर that is utilized properly for the generation of the electrical energy in this particular powerhouse. ओके, जी काय पर्टिक्युलर जी काय एनर्जी आहे कशाची, वॉटरची, ती प्रॉपरली ह्या पेनस्टॉकच्या अशा स्ट्रक्चरमुळे कशासाठी यूज होते, फॉर दी जनरेशन ऑफ दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, पेनस्टॉक म्हणजे काय, पेनस्टॉक इट इज नथिंग बट दी pipeline structure which is used to carry out the water which is required for the generation of the electrical energy up to the powerhouse. okay, now here two important another word is there, that is well house and this particular surge tank. okay, now what is well house, see well house is nothing but the connection which is in between the pressure channel and penstock. ओके, मग आता या वेल हाऊस मध्ये काय, द वेल हाऊस इज पर्टिक्युलरली डिझाईन फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वॉटर, म्हणजे जो वॉटरचा फ्लो आहे तो कंट्रोल करण्यासाठी जनरली तशी अरेंजमेंट कुठं असते, दॅट अरेंजमेंट इज प्रेझेंट इन दी वेल हाऊस. मग आपल्याला वॉटरचा फ्लो कंट्रोल का करायचा आहे, व्हाय वी हॅव टू कंट्रोल दी फ्लो ऑफ वॉटर. बघा, आपल्याला जशी रिक्वायरमेंट आहे त्याच्याप्रमाणे आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची आहे. we have to generate the electricity as per our requirement. See, if we want to generate more electricity, then what will be the flow, म्हणजे काय, वॉटरचा फ्लो जास्त फास्ट असला पाहिजे. ओके, पण मला एवढ्या अमाउंट ऑफ मध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची नाही, त्यावेळेस वॉटरचा फ्लो काय कमी पाहिजे. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट. So in that particular well house, what happens or what structure is present in that well house? In that particular well house, controlling structure is present. Controlling structure is present, which will going to control this particular, what I can say, flow of water. Now here another this pressure channel. Okay, so what happens to this particular pressure channel, whatever the water from this particular reservoir, we are going to transfer it to the penstock. okay, म्हणजे आपण ह्या प्रेशर चॅनल मधून काय करतोय, हे जे काय रिझर्वायर मधून आलेलं वॉटर आहे थ्रू दिस डॅम आपण ह्या पेनस्टॉक मध्ये ट्रान्सफर करतोय. पण कधी कधी हे प्रेझेंट असतं, कधी कधी इट इज एव्हरी टाइम इट विल बी नॉट देअर, इट इज प्रेझेंट देअर. okay, but what we have to think, the valve house, what happens in this particular valve house, the controlling mechanism which is based or fitted, which will be used to control the flow of water. okay, मग आता त्याच्यानंतर here another one important part which is present there, that is nothing but the surge tank. So what is the surge tank? See, if due to this some accidents, okay, this penstock will get what I can say, काय ऍक्सिडेंट झाले किंवा त्या पेनस्टॉक तो फुटला,
Okay, so what happens? Whatever that extra amount of water is there, that amount of water is going to transfer to this particular surge tank. ओके, म्हणजे जे काय एक्स्ट्रा अमाऊंट ऑफ वॉटर आहे किंवा जे काय वॉटर ते पेनस्टॉक बस झाल्यामुळे जे काय एक्स्ट्रा वॉटर आहे ते आपण कुठे ट्रान्सफर करतोय? वी आर गोइंग टू ट्रान्सफर इट टू दिस पर्टिक्युलर सर्ज टँक. म्हणजे एका प्रकारे ह्या सर्ज टँक मुळे काय आहे, या पेनस्टॉकला काय मिळते? एका प्रकारे वी कॅन से दॅट this particular surge tank will be helpful in order to give the protection to this particular penstock. Okay, surge tank काय करतोय? एका प्रकारे पेनस्टॉकला प्रोटेक्शन देतोय. सी, penstock is a very important element as far as this particular hydropower plant is concerned. Why this is main element? Because whatever the water is there from that particular reservoir, that is transferred up to this powerhouse with the help of this particular penstock. ह्या पॉवर हाऊस पर्यंत आपण जे काय वॉटर आहे ते कशाच्या हेल्पने ट्रान्सफर करणार आहोत? पेनस्टॉकच्या. त्यामुळं दिस पेनस्टॉक इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर as far as this particular hydro power plant is concerned. Okay, आता in this particular typical layout, another important part is present, that is nothing but this powerhouse. Okay, आता जे काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा, आपण सिलेबस मध्ये काय बघणार होतो? वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ टर्बाइन. सो इन दिस पॉवर हाउस बेसिकली two important elements were present. Okay, which are that two important elements? First is the turbine and second is the generator. Okay, first is the turbine and second is the generator. Okay, so see what is exactly structure in this particular powerhouse. See, if consider this as the turbine and whatever this turbine shaft, turbine चा जो काय shaft आहे that is connected to the generator shaft. म्हणजे हे टर्बाइन आणि जनरेटर हे एकमेकाला काय आहे? कनेक्टेड आहे. ओके, सो व्हॉट हॅपन्स या पॉवर हाऊस मध्ये ऍक्च्युली काय होतं? whatever this energy is there which is present from this particular water through this particular penstock, ती तो वॉटर जे काय आहे ते आपण कशावर इन्सर्ट करतो? वी आर गोइंग टू इन्सर्ट दॅट वॉटर इनटू दिस पर्टिक्युलर टर्बाइन. ओके, ते जे काय वॉटर आहे ते आपण टर्बाइन वर काय करतो? इन्सर्ट होतो. त्याच्यामुळं हे टर्बाइन काय होते? रोटेट व्हायला चालू होते. दिस टर्बाइन विल गेट स्टार्ट रोटेटिंग and whenever it will start the rotating, whatever the energy of this particular water, it will convert it into the mechanical energy. म्हणजे ह्या टर्बाइनचं आउटपुट काय? what will be the output of this particular turbine? Output of this particular turbine is mechanical energy. ओके, म्हणजे टर्बाइन ऍक्च्युअली काय फंक्शन करतं? जी काय वॉटरची एनर्जी आहे त्याला कशामध्ये कन्वर्ट करतं? it will going to convert it into the mechanical energy. How it will going to convert? That water that we are going to insert onto this particular turbine, and whenever that turbine is going to rotate, it will convert the energy of that particular water into this particular mechanical energy. Okay, now whatever this turbine is there that is connected to the generator. म्हणजे आता तुम्हाला माहिती आहे, यू हॅव स्टडीड जनरेटर इन दी इलेक्ट्रिकल मशीन 1. सो व्हॉट विल बी दी इनपुट टू दी जनरेटर? विच विल बी दी इनपुट टू दी जनरेटर? जनरेटरचं इनपुट काय असतंय? विच एनर्जी इज देअर फॉर इनपुट ॲज अ जनरेटर? हा, वेदर इट इज मेकॅनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हा, झालेला आहे. जनरेटरचे इनपुट काय आहे? मेकॅनिकल एनर्जी आहे का इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहे? मेकॅनिकल. करेक्ट. The input to this particular generator is nothing but this particular mechanical energy. So what will generator do? Generator, it will, what the input to the generator is the output of this particular turbine mechanical energy. So this generator, what it going to do? It will convert this particular mechanical energy into the electrical energy,
and that electrical energy we are going to transfer to this different point. ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपण काय करतो, डिफरंट पॉइंटला ट्रान्सफर करतो. ओके, आता तुम्हाला इथे ते पॉवर हाऊस मध्ये मी ऍक्च्युली पॉवर हाऊसचं इम्पॉर्टन्स का सांगितलं, दोन महत्वाचे एलिमेंट ज्याच्यावर आपलं होल हायड्रो पॉवर प्लांटचं ऑपरेशन बेस्ड आहे ते कशामध्ये आहेत. These two elements are situated in the powerhouse. Which are that two elements? First is the turbine and second is the generator किंवा AC generator, त्यालाच तुम्ही काय म्हणू शकता, अल्टरनेटर. ओके, मग आता इथं बघा, इथं तुम्हाला एक्झॅक्टली आयडिया येऊन जाईल. मग बघा आता ऍक्च्युली काय होतं, हाऊ दॅट पर्टिक्युलर ऑपरेशन विल गोइंग टू कॅरीड आउट इन दिस पर्टिक्युलर हायड्रो पॉवर प्लांट. बघा काय होणार आहे या हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये, काय होणार आहे, this is the dam structure that we have created and we have stored this particular reservoir, or this will be the reservoir which is used to store the water. Now through this reservoir what we did, we have taken this particular water through this particular penstock. या penstock मधून आपण काय केलेलं आहे, we have taken this particular water and whatever this arrangement is there, this arrangement is nothing but the powerhouse. हे वॉटर आपण कशावर इन्सर्ट केलेलं आहे, that we have inserted this particular water on this particular turbine. आता इन्सर्ट करायचे म्हणजे काय, त्या टर्बाइन्सला ब्लेड असणार आहे. ओके, जे आपण पुढचा पार्ट आपला आहे, ज्यावेळेस आपण टाइप्स ऑफ टर्बाइन शिकणार आहोत त्यावेळेस त्या टर्बाइन्सला काय ब्लेड्स आहेत. म्हणजे ज्यावेळेस ही जी काय वॉटर आहे ते आपण त्या टर्बाइन्सच्या ब्लेडवर, म्हणजे बघा हे असं टर्बाइन असतात आणि त्याला हे असे ब्लेड्स असतात. ओके, आपण हे शिकणारच आहे पुढं. अशा प्रकारे ब्लेड्स असतात त्या टर्बाइनला. मग काय होतंय, ज्यावेळेस याच्यावर आपण वॉटर इन्सर्ट करू ते ब्लेड्स काय होतात, असं रोटेट होतात आणि टर्बाइन इज ऑल्सो गोइंग टू रोटेट. ओके, मग ह्या टर्बाइनचा शाफ्ट जो इथं असतो तो कशाला कनेक्ट केलेला असतो, इट इज कनेक्टेड टू दिस जनरेटर. हे मग टर्बाइन रोटेट झाल्यावर what this turbine is going to do, whatever the energy of this particular water, that is going to be converted into the mechanical energy. So what is the output of this turbine? ह्या टर्बाइनचं आउटपुट काय आहे, मेकॅनिकल एनर्जी. that mechanical energy act as a input to the generator. का इनपुट म्हणून ऍक्ट होणार आहे, कारण टर्बाइन आणि जनरेटर हे एकमेकाला काय कनेक्टेड, बरोबर आहे. आता बघा इथं तुम्हाला मी एक सिंपल त्याची ब्लॉक डायग्राम दाखवतो, त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल. हे काय, हा टर्बाइन आहे आणि हा जनरेटर आहे. ओके, आणि हे दोघे एकमेकाला एका शाफ्टनी कनेक्टेड आहेत. आता याची आउटपुट एनर्जी जी कुठं प्रेझेंट आहे इथं, काय, दॅट इज नथिंग बट दी मेकॅनिकल एनर्जी. याची आउटपुट एनर्जी म्हणजेच या जनरेटरची काय, इनपुट एनर्जी. Means generator what it going to do, it will convert the mechanical energy into this particular electrical energy. म्हणजे कोण कन्वर्ट करते मेकॅनिकल एनर्जी टू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर. ओके, आणि टर्बाइन काय करते, व्हॉट एव्हर दिस एनर्जी ऑफ दिस पर्टिक्युलर वॉटर दॅट इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू दी मेकॅनिकल एनर्जी. ओके, आणि त्याच्यानंतर हे मी इथे दाखवले पण पहा, whatever this amount of energy generated with the help of this particular generator, that we are giving to this transformer. Okay, and with the help of this particular transformer we are going to transmit the electricity to this particular different part. Okay, म्हणजे थोडक्यात सगळ्यांना ह्याचं ऑपरेशन लक्षात आलेलं आहे का एव्हरीबडी. त्यामुळं जे टर्बाइन आणि जनरेटर आहेत हे दोन महत्वाचे खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहेत. कशामधले, इन दिस पर्टिक्युलर पॉवर हाऊस म्हणा किंवा त्या हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट मधले म्हणा किंवा हायड्रो पॉवर प्लांट मधले, हे टर्बाइन खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. कळते का सगळ्यांना? ओके, लक्षात घ्या. आता तुम्हाला लक्षात ठेवताना काय ठेवायचं आहे, व्हॉट यू हॅव टू कीप इन माइंड. म्हणजे क्वेश्चन कसा असणार आहे आयएससी मध्ये, द क्वेश्चन विल बी अरायजेस इनटू आयएससी लाईक दिस वन. एक्सप्लेन द टिपिकल लेआउट ऑफ दिस पर्टिक्युलर हायड्रो पॉवर प्लांट. हायड्रो पॉवर प्लांटचा टिपिकल लेआउट एक्सप्लेन करा म्हणून तुम्हाला कशात विचारणार,
into the IAC. At that time, what you have to do? First of all, you have to draw this particular diagram. What you have to do? You have to draw this diagram, and apart from that, you have to explain each and every part from this particular diagram. ओके, त्या डायग्राम मधला पर्टिक्युलर पार्ट तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्या वर्ड मध्ये काय करायचं आहे, एक्सप्लेन करायचा आहे. कळलेलं का? मी अजून एकदा सांगतो, सगळ्यांनी व्यवस्थितरित्या लक्ष द्या. ओके, खूप महत्वाचं आहे, आपल्याला हे लक्षातच यायला पाहिजे. काय करतो आपण? थ्रू दिस पर्टिक्युलर, दिस रिझर्वायर इज नथिंग बट दी वॉटर रिझर्वायर. थ्रू दिस पर्टिक्युलर रिझर्वायर, दी व्हॉट आय कॅन से, the whatever the water is there, that water is transferred to this particular powerhouse with the help of this particular penstock. ते water आपण power house मध्ये कशावर insert करतोय? We are going to insert that particular water into that powerhouse on this particular turbine, and whenever that whatever that turbine is there, that is connected to this particular alternator. Whenever the turbine will going to rotate, it will convert that whatever the energy of water is there into the mechanical energy. म्हणजे the output of the turbine is mechanical energy. मग ते turbine कशाला कनेक्ट आहे? That turbine is connected to the generator. Okay, मग generator काय करतं? Generator will going to accept the input as a mechanical energy, and that mechanical energy is converted into this particular electrical energy with the help of generator, AC generator. त्यालाच तुम्ही काय म्हणू शकता? You can call it is alternator. Okay, everybody got the operation of the hydropower plant? सगळ्यांना कळलं आहे का? Yes, sir. जे student, the student from other background, whether they have got this particular operation, Namrata, whether you got this point? Roll number 5, Namrata, whether you got this point? Whether it is possible for you to explain it in your own words? Roll number 1, Shobna, whether you got this point? See, at least response is expected from you people. Monica, whether you got this point? Roll number 12, Monica, whether you got this point? Okay, they have replied in chat. See, difficult असं काय नाही, फक्त आपल्याला आता काय करावं लागणार आहे, थोड्याशा जे काही टर्मिनॉलॉजीज आहेत, आपल्याला त्या टर्मिनॉलॉजीशी काय व्हावं लागणार आहे, फॅमिलियर व्हावं लागणार आहे. बरोबर आहे. आता ऍक्च्युली हे जे काय पर्टिक्युलर पार्ट आहेत मी तुम्हाला दिसत, पण ऍक्च्युली त्याचं रिप्रेझेंटेशन कसं आहे, म्हणजे ऍक्च्युली आहे कसं. त्यामुळे एखादी पर्टिक्युलर जे काय पॉवर प्लांट आहे, हायड्रो पॉवर प्लांट, त्याची मी इथे इमेज टाकली आहे बघा. ओके, म्हणजे इथे तुम्हाला दिसतंय का इमेज? सगळ्यांना विजिबल आहे का? वेदर दिस फोटो इज विजिबल टू एव्हरीवन? Yes, sir. ओके, म्हणजे आता इथे त्यांनी काय केलंय बघा, मी तुम्हाला दाखवतो. हा जो काय मागचा पार्ट आहे, हा जो काय आहे, दॅट इज नथिंग बट दी व्हॉट, त्याला तुम्ही काय म्हणू शकताय? Reservoir. करेक्ट, दिस इज दी रिझर्वायर दॅट इज युज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर वॉटर. काय केलेलं आहे? वॉटर स्टोअर करण्यासाठी तो रिझर्वायर वापरलेला आहे. आता हे जे काय कन्स्ट्रक्शन आहे, हे कन्स्ट्रक्शन कशात आहे? दॅट इज व्हॉट इज दिस कन्स्ट्रक्शन? डॅम. करेक्ट. ओके, आता इथे बघा तुम्हाला हे पाईपलाईन, पाईप सारखं स्ट्रक्चर दिसते का? वेदर यू आर गोइंग टू ऑब्झर्विंग दिस पाईपलाईन स्ट्रक्चर? Yes, sir. दॅट इज नथिंग बट दी व्हॉट? Penstock. पेनस्टॉक. करेक्ट. हे काय? दॅट इज दी पेनस्टॉक इज देअर. आणि हे जे काही स्ट्रक्चर दिसते इथे तुम्हाला वायर्स असं दिसतात का? वेदर केबल्स इज विजिबल टू यू इन हियर? अँड व्हॉट एव्हर दिस अरेंजमेंट इज देअर नो, ही जी काय अरेंजमेंट आहे, दॅट इज नथिंग बट दी पॉवर हाऊस. काय केलेलं आहे? या पॉवर हाऊस मध्ये आपण हे जे काय पेनस्टॉक आहे, याच्यामध्ये काय कनेक्ट आहे? टर्बाइन इज देअर अँड अल्टरनेटर इज देअर. ओके, इथून काय केलेलं आहे?
ह्या पेनस्टॉक मधून जे काही येणारं वॉटर आहे ते आपण ह्या पॉवर हाऊस मधल्या टर्बाईन आणि टर्बाईन वर इन्सर्ट केल्यामुळे काय झालेलं आहे, that is going to be converted into mechanical energy and that generator is there that is going to convert mechanical to the electrical and transfer it to the different parts. म्हणून actually picture that's why I have inserted this picture in this particular PPT so that you can understand exactly what is the where is that particular reservoir, where is that particular penstock powerhouse is there. Okay, म्हणजे सगळे कन्स्ट्रक्शन हे असेच आहेत. म्हणजे नॉर्मली इफ यू कॅन कन्सिडर एनी हायड्रो पॉवर प्लांट सम स्ट्रक्चर्स आर देअर 70 to 80% दॅट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी युज्ड. ओके, त्यामुळं म्हणजे आय डोंट नो तुम्ही ह्याला व्हिजिट केलेली आहे का नाही माहित नाही. वेदर यू हॅव व्हिजिटेड टू उजनी आय डोंट नो. आय हॅव व्हिजिटेड देअर, दॅट्स वाय आय नो दॅट पॉवर हाऊस आय नो. Here in that particular powerhouse the turbine is clearly visible, generator is clearly visible. Okay, and from that generating station or that from the powerhouse of that particular Ujni, what we are going to do, we are going to transmit, or we are going to whatever the generated electricity is there, that we are going to transfer to this particular different points. Okay, त्यामुळं लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला जे अजून एक महत्वाची गोष्ट सांगितली होती मी, विच वन थिंग आय हॅव टोल्ड यू, दे हॅव सिलेक्टेड द साइट फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम in a such way that the maximum space is available for storage of water. बघा इथं असं बघा, इथं पण एका साइडला कन्स्ट्रक्शन आहे आणि हे दुसऱ्या साइडला असं कन्स्ट्रक्शन आहे. बरोबर त्यांनी ह्या दोन्ही कन्स्ट्रक्शनच्या मध्येच काय केलेलं आहे, डॅम कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. म्हणजेच काय झालं, ह्या डॅम स्ट्रक्चरमुळे वॉटर रिझर्वायर म्हणजे ह्या वॉटरला बॅरियर तर आलाच, परंतु ही जी काय मागची स्पेस आहे ही मागची स्पेस काय म्हणून यूज करता आली, दॅट इज गोइंग टू बी युज्ड ऍज दी रिझर्वायर. बरोबर आहे का. नाहीतर इथं महाग कुठं तर डॅम इथं असा कन्स्ट्रक्ट केला असता. ओके, आणि इथं पॉवर हाऊस आहे तुमचं, काय झालं असतं, हे असं दरी झाल्यासारखं झालं असतं. ओके, आणि मग हे असं काय म्हणतो त्याला, तुमचं पॉवर हाऊस एकदम खाली आणि डॅम एकदम वर. इट इज नॉट लाईक दिस वन. ओके, म्हणजे त्याचं प्रॉपर डिस्टन्सिंग, हाईट वगैरे सगळं आहे, पण दॅट इज नॉट अवर पार्ट. ओके, दॅट इज पार्ट ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग. बट व्हॉट हिअर यू नीड टू टेक, आपल्याला साईट पण सिलेक्ट करताना अशी साईट आपल्याला सिलेक्ट केली जाते की जास्तीत जास्त स्पेस आपल्याला कशासाठी अवेलेबल व्हायला पाहिजे, स्टोरेज. ओके, रिझर्वायर साठी आपल्याला जास्तीत जास्त स्टोरेज अवेलेबल व्हायला पाहिजे. ओके, हा सगळ्यांना कळलेलं आहे का, ऑपरेशन कळलेलं आहे का हायड्रो पॉवर प्लांटचं. त्यामुळेच पर्टिक्युलर अंडरस्टँड होण्यासाठी मी ही इमेज इथे टाकली होती, इमेज इथे इन्सर्ट केली होती की तुम्हाला एक्झॅक्टली कळावं की आपण जे काय स्ट्रक्चर बघितलं हायड्रो पॉवर प्लांटचं ते एक्झॅक्टली जर बघितलं तर कसं दिसतंय, हाऊ इट इज गोइंग टू बी लुक लाईक. ओके, दॅट्स व्हाय आय हॅव इन्सर्टेड दिस पर्टिक्युलर फोटो हिअर इन दिस पीपीटी. ओके, मग आता आपण उद्याच्या लेक्चरला आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे. आता जे की आताच आपण बघितलं, काय बघितलं, आपल्याला अशी साईट चूज करायची आहे की तिथे आपल्याला डॅम व्यवस्थितरित्या कन्स्ट्रक्ट करता येईल. तर नाउ व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टू द टुमॉरोज लेक्चर, साईट सिलेक्शन. ओके, साईट सिलेक्ट करताना व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कन्स्ट्रक्ट और व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एस्टॅब्लिश एनी हायड्रो पॉवर प्लांट, ऍट दॅट टाइम what points you have to consider. Okay, or what points that you need to consider, or that what points that you have to taken into the consideration whenever you are going to establish any hydropower plant. किंवा त्यालाच अजून एक वर्ड आहे, साइट सिलेक्शन क्रायटेरिया किंवा साइट सिलेक्शन फॉर दी हायड्रो पॉवर प्लांट. मग साइट सिलेक्ट करताना कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपण विचारात घ्यायला पाहिजे हायड्रो पॉवर प्लांटच्या, that is comes under the category of site selection. ओके, म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन असा पण विचारला जाऊ शकतो, गिव्ह द डिफरंट क्रायटेरिया फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ हायड्रो पॉवर प्लांट. हायड्रो पॉवर प्लांटचे साइट सिलेक्शन करण्यासाठीचे जे काही क्रायटेरियाज आहे ते क्रायटेरिया सांगा. म्हणजे काय सांगा, म्हणजे तिथे लिहायचे आहेत फक्त, आणि तुम्हाला त्याचं एक्सप्लेनेशन मनाने लिहिलं तर then there is no problem for you. So there are different 5 points are there that we have to consider whenever we are going to select the site for the hydropower plant.
ज्यावेळेस आपण हायड्रो पॉवर प्लांटला साईट सिलेक्ट करणार आहोत 5 पॉइंट्स आपल्याला कन्सिडर करायचे आहे. ओके, so that we will study tomorrow's lecture. I will take your attendance. Okay, that we will cover a remaining part into this next lecture, but just wait.